여성가족부 장관 김현숙입니다. 오늘이 세계 잼버리 12일 중에 반환점을 도는 날입니다. 안전한 잼버리가 진행되도록 중앙정부, 지자체, 군의 지원과 함께 계속 이어지고 있는 기업, 지역 주민 등 민간의 전폭적인 자원 보급으로 영지 상황이 신속하게 안정화되고 있습니다. 아울러 조기 퇴영을 결정했던 싱가포르 대원들도 영내 프로그램에는 참여 중에 있습니다. 오늘 숫자 통역으로 진행하겠습니다. Good morning. I'm Hyun-Soo Kim, the Minister of Gender Equality. Today is the day that the World Scout Jamboree is turning to the halfway to the 12th World Scout Jamboree, the 12 days of the 25th World Scout Jamboree. The campsite situation is rapidly stabilizing with the full distributions of the resources and supply of the resources from the private sectors, including the companies and local citizens, along with the full support of the central government of the Republic of Korea, the local governments, and the military to ensure the safe jamboree. 싱가포르 대원. In addition, the 65 Singapore youth members and adults who decided to leave early are also participating in indoor and outdoors programs. 먼저 오늘 진행될 주요 프로그램에 대해 말씀드리겠습니다. 어제 말씀드린 바와 같이 오늘 저녁 8시부터 17개국이 각국의 전통 춤과 노래 등 장기를 선보이는 새만급 간 탤런트 경연이 진행됩니다. 연기되었던 K-POP 공연은 11일 전북 전주 월드컵 경기장에서 열립니다. 보다 안전한 환경에서 공연을 즐길 수 있도록 사전에 세계 스카우트 연맹과 함께 행사장을 방문하여 이동 방법, 안전 사항을 점검하는 등 세부적 사항을 준비하고 있습니다. 이날에는 참가자 영상 퍼포먼스, 차기 개최국 폴란드 세계 연맹기 전달식 등을 진행하는 폐영식도 개최되며 세부적인 진행 계획을 세계 스카우트 연맹과 협의하여 추진하고 있습니다. First, let me introduce about the main programs that will be held today. As we already mentioned yesterday, the Saemangam Got Talent competitions will be held from 8 p.m. today with the 17th National Scout organizations presenting their traditional dances and songs. The postponed K-pop performance will be held at Jeonju World Cup Stadium in Jeonbuk on the 11th of August. In order to enjoy the performance in a safe environment, we are preparing details such as visiting the venue with the World organizations of the Scout movement in advance to check how to move and how to safely. On this day, a closing ceremony will be also held to hold video performance of participants and a ceremony to deliver the next host country, which is Poland, with the World organizations of the Scout movement flag, and detailed plans are being promoted in consultations with the world organizations of the Scout movement. 마지막으로 내원자 현황과 안전대책 등과 관련된 부분을 말씀드리겠습니다. 어제 하루 내원자 수는 총 1,296명입니다. 이 중 벌레 물림이 368명으로 28.4%를 차지하고 일광 화상 180명, 피부 병변 88명, 온열 손상 56명 등입니다. Lastly, let me tell you about the current status of the visitors and the safety measures. The total numbers of the visitors per day, the total numbers of the patients per day yesterday was 1,296 people. Among them, the bug bites accounted for the 28.4% with the 368,180 the daily occurrence, which is the 30% 9.9%, and 88 patients with the skin lesions, which is the 6.8%, and 56 patients are heat damages, which is the 4.3%. 어제 공군 에어쇼의 언론 취재가 제한된 점에 대해서 말씀드리겠습니다. 조직위는 어제 공군 에어쇼 등 언론 취재 지원을 준비하였으나 샤워실 사건으로 인한 스카우트 대원의 심리적 안정 등 안전 문제를 고려하여 세계 스카우트 연맹에서 언론 취재를 제한하게 되었습니다. 앞으로는 조직이 세계 스카우트 연맹에 긴밀하게 협력하여 스카우트 대원 보호 및 안전 차원에서
가능 범위 내에서 취재가 이루어질 수 있도록 지속하여 노력하겠습니다. Let me tell you about the limited media coverage of the Air Force air shows yesterday. The organizing committee prepared media coverage support, such as the Black Eagles Air Force air show yesterday, but the world organizations of the Scout movement restricted media coverage in the considerations of safety issues, such as psychological stability of youth Scout members due to the shower rooms incidents. In the future, the organizing committee will consultate with the world organizations of the Scout movement to proceed the smooth media coverage in the future. 폭염과 태풍 등 기상 상황에 따른 어려움이 있지만 세계 잼버리가 안전하게 마무리될 수 있도록 끝까지 현장을 지키고 현장의 문제점을 즉각 개선하는 등 최선을 다해 지원해 나가겠습니다. 감사합니다. Although there are difficulties due to weather conditions such as heat wave and the typhoons, we will do our best to protect the site until the end and immediately improve the problems at the site so that the World Scout Jamboree can be safely completed. Thank you so much. 다음 이제 질문을 받도록 하겠습니다. 앞에서부터 그 질문 있으신 기자님은 소속과 성함 말씀하시는 분 질문해 주시면 되겠습니다. MBC 박혜진 기자인데요. 지금 말씀하셨던 것 중에 심리 안전을 위해서 그 에어쇼를 갑자기 프레스 투어 취소했다고 하셨는데 브리핑에서 취재 협조하겠다고 한 지 1시간도 안 돼서 아이들의 심리가 불안해졌다고 판단을 하신 건가요? 그건 세계 연맹이 어제 여기 샤워랑 관련해서 여기 누가 들어오셨었잖아요. 어제 들어온 걸 보고 그 부분 때문에 안 되겠다고 결정한 것으로 알고 있습니다. 그러면 이어서 질문을 할게요. 그러면 계속 지금 프레스 협조를 해주겠다, 취재하는 거를 협조할 수 있는 방안을 마련하겠다라고 한 지 지금 7일 차인데요. 왜 어떠한 협조가 이루어지지 않는 건지 그 이유가 좀 궁금합니다. 좀 전에 제가 세계연맹과 만났는데 오늘 그 영내하고 그 다음에 영해에 대해서는 취재 프레스 투어가 가능하다고 얘기를 들었는데 그게 조금 딜레이 된다는 얘기는 들었는데 다시 한번 얘기를 해서 세계연맹이 바로 그거를 조치할 수 있도록 하겠습니다. 네, 지금 시간 관계상 한 가지 질문만 받도록 하겠습니다. 앞에 보시죠. 네, 전북일보 엄승현 기자씨가 태풍 계획에 대해서 한번 설명해 주시고요. 지금 수경이 열흘 비서로 간다고 들었습니다. 근데 그동안 시설물에 대한 문제점이 계속 지적이 된 만큼 저희 사장의 언론들이 가서 좀 시설물들이 잘 되어 있는지 확인할 수 있는지 공개가 가능한지 그것까지 두 가지 답변 부탁드립니다. 지금은 이제 세계 잼버리의 그 안전에 만전을 기하기 위해서 행안부 등 관계기관과 태풍 상황에 따른 세부적인 대응 방안을 논의 중에 있으며 아마 제가 오후 브리핑을 또 하게 될 것 같습니다. 오후에는 그 부분에 대해서 좀 더 상세히 설명드릴 수 있을 것 같습니다. 혹시 정말 몇 시쯤이 예상하세요? 그거는 조금 말씀드리긴 어려운데 지금 회의를 제가 이제 행안부와 관련 부처 재난 안전 관련된 행안부 등과 회의를 해야 되기 때문에 저희가 좀 시간이 걸릴 것 같습니다. 하지만 오후에 태풍과 관련된 기상에 대한 부분은 안전에서 굉장히 중요하기 때문에 다시 브리핑 시간에 여러분께 사전에 공지하겠습니다. 시설물 다음 질문 소속과 성함 말씀하시면 MB의 장재용 기자인데요. 아까 콘서트 말씀하셨는데요. 12일 날 오후에 열리는데 그러면 어떻게 아까 세부 일정 말씀하셨는데 그 많은 인원이 아침부터 순차적으로 출발한다면 어떤 프로그램을 그 과정에서 중간에 할 것인지 아니면 경기장까지 내려주고 하면 수시간을 대기를 해야 되는데 그런 문제점과 끝나고 나면 거의 가정이 가까울 시간인데 아이들이 피곤하고 좀 잠도 자야 되는데 이걸 한꺼번에 이송하는 것도 만만치 않을 거라고 보여지는데 그것도 대책이 지금 나온 게 있나요? 그것도 대책을 준비 중에 있습니다. 그리고 그 대책을 준비해서 세계 연맹과 논의를 하기로 했습니다. 끝에 계신 YTN 기자님. YTN 국민정부입니다. 지금 대통령께서 전국 관광명소로 연계 프로그램을 확대한다 범위를 이런 말씀하신 걸로 알고 있는데 이걸 세계연맹에서 여러 상황 감안해서 전국 번역 안에서만 좀 처리하도록 해라 이런 얘기가 있어서 그걸 받아들이려고 했다고 하는데 어떤 내용인지 궁금하고요. 또 한 가지는 성범 수정 사건 후속 조치가 궁금한데 지금 해당 지도자가 분리조치된 걸로 알고 있거든요. 내용 좀 부탁드리겠습니다. 결정 배경하고.
좀 자세히 그 사무총장님. 사무총장님 답변. 그러니까 지금 분리 조치된 거 알고 있고요. 어제 경찰이 말씀하신 것처럼 추가적인 어떤 지금 조사를 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 두 번째 부분요. 첫 번째 질문이 뭐셨죠? 첫 번째 질문이 대통령께서 네. 그 부분은 또 세계연맹과 얘기를 해서 그 무박의 어떤 프로그램들은 좀 늘릴 수 있는 게 있으면 늘릴 건지 그 부분에 대해서 논의 중에 있습니다. 아직 네, 끝난 다음 질문 있으십니까? 그러니까 대체적으로 그러니까 어떤 그 스카우트의 어떤 그 원래 정신에 따라서 뭐 아주 긴 어떤 그런 거보다는 좀 무박의 프로그램을 좀 더 늘리는 그런 부분들, 그러니까 조금 더 오프사이트 프로그램들을 늘리는 부분에 대해서는 얘기를 하고 있어서 대통령의 말씀과 배치되지 않는다는 말씀을 드리도록 하겠습니다. 두 번째 계신 기자. 태풍 만약에 올라와가지고 K-POP 콘서트에 좀 지장이 있으면 이게 변동될 가능성이 좀 땡긴다거나 그러니까 그런 태풍의 그걸 좀 봐야 될 것 같습니다. 날씨가 굉장히 중요하잖아요. 근데 태풍이 이제 경로라든가 언제쯤 이제 한반도를 지나갈 것인지 이런 부분이 있기 때문에 그런 것들을 다 봐서 안전이 제일 우선이기 때문에 결정될 것이라고 봅니다. 현재되는 계획대로 전주에서 개최하는 것으로 준비 중에 있습니다. 네, 앞에 계신. 유치원 이기성인데요. 조기 태어난 미국과 영국 교원들이 콘서트에 참여할 그거는 이제 세계연맹과 얘기를 해봐야 되는데 뭐 가능성은 있다고 봅니다. 아니 의견을 이렇게 돌려서 그거는 세계연맹이 하는 일이어서요. 그러니까 그거는 가능성은 있다 정도입니다. 지금.